कोई हो जाए, चाहे कोई, मतलब हम ये नहीं देखेंगे उसमें कि कोई किसी का बड़ा बंदा है, छोटा बंदा है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है। नो, इस मामले में कोई हम लिहाज नहीं बरतेंगे। जो पंजाब को, जवानी को जो है वो बर्बाद कर रहा है, उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। और वो जो उसने मतलब सामने वाले 10 घरों को बर्बाद करके खुद अपनी कोठी 3 मंजिली और उस पर दीपमाला चला ली, ये तो नहीं चलेगा। वो एनडीपीएस का पर्चा होगा और विद ड्यू परमिशन, विद लीगल ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਫੜੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 5-5 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है कि एक मिनट जी, पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है आतंकियों ने टूरिस्टों को अपना जो निशाना है वो बनाया है। और इस पर क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि पंजाब में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, उनकी सुरक्षा बिल्कुल वही डीजीपी साहब यही बताते थे कि क्योंकि पिछले कई साल से जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है बहुत हाई चला, 4-4 फ्लाइटें तो वैसे श्रीनगर के लिए चंडीगढ़ से भी फ्लाइटें हैं। तो लोगों वहाँ पे जो दुकानदार हैं, या चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, मतलब वो बहुत उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा, गाइड, घोड़े वाले जितने। तो पंजाब भी बहुत बड़ी टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म को हम वैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो पंजाब के जो टूरिज्म के पहले प्लेस हैं, जहाँ पे पंजाब से या फिर पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे हमने सिविल में भी और वर्दी में भी जो सिक्योरिटी प्रॉपर हमने उसको और बढ़ाने के लिए मैंने कहा है आज। तो जैसे श्री अमृतसर साहब है, 1.25 लाख फुटफॉल पर डे है, तो वो, और जहाँ पे जितने भी हमारे धार्मिक, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं आगे माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी जी को, या जितने भी बगलामुखी जी को, जितना भी धार्मिक टूरिज्म है वो थ्रू पंजाब चलता है। तो उस पर भी हम निगाह रख रहे हैं। उन व्हीकल्स का भी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी जितने भी वहाँ पंजाब के हैं हम पता कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से, जो होटलों में स्टक हो गए, वहाँ जो गुलमर्ग में भी होंगे, गए होंगे, या श्रीनगर में है, उनको वापस लाने का भी हम प्रॉपर सेफली वापस लाने का। देखो पता की, देखो पता की, देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता। देखो कोई भी धर्म जिहड़ा वो इस तरह निहत्थियां ते और पत्नी सामने पति नूं गोली मार देनी और तड़फ तड़फ के उन्हां सामने मर रहे ने, कोई भी धर्म नहीं लाओ करदे। असीं तां वैसे सरबत दा भला मंगण वाले बाणी दे वारस।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 350 ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। हमारा जो पंजाब का बॉर्डर है वो बहुत सारा लगता है, 532 किलोमीटर तो इसके लेके कुछ स्पेशल इंतजाम कुछ नहीं। हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के पास है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम पंजाब पुलिस है, उसमें हम बीएसएफ के साथ बिल्कुल तालमेल के साथ पहले ही चलते हैं। जो ड्रोन वगैरह पकड़ते हैं, बहुत ड्रोन कम हो गए हैं क्योंकि रिसीवर देखो, वो तो ड्रोन भेज देंगे, उनका क्या लगता है, लेकिन यहाँ रिसीव कौन करेगा? हम रिसीवर्स को टारगेट कर रहे हैं कि उनको पकड़ो, क्योंकि यहाँ उनका ड्रोन रिसीव करने वाला ना कोई होगा। पैकेट फेंक दिया या पिस्टल फेंक दिया, उठाएगा कौन? उठाने वाला अगर यहाँ पे है, वो तो यहीं होगा ना, वो तो इधर ही का होगा ना। तो उनको हम पूरा उन पर रेकी करके इंटेलिजेंस से, विजिलेंस से सब हम प्रॉपर इंतजाम करें। सवाल है, असल कितने लोग हैं जो पंजाब के हैं जो स्टक हो सकते हैं कश्मीर में, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एंड दूसरा गौरव सर से है कि कोई इंटेलिजेंस अवेलेबल है कि पंजाब में भी इस तरह का अटैक हो सकता है? वी हैव टाइटन, जैसे मैंने पहले कहा था, तो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो टाइटन कर दिए। हम जेएनके पुलिस से, सेंट्रल एजेंसी से इन टच, सो इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम पे हो रही है। जो एक सवाल और था, तो मैं जो सीएम साहब ने कहा था, मैं बस उस पर थोड़ा कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो आईएसआई लड़ रही है। पंजाब जो है वो देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम जो सीएम साहब का ये जो कहना था, ये एक लोकल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके सभी टेरर मॉड्यूल्स को हमने बेस्ट किया है, अरेस्ट किया है, एंड पंजाब को हम कंप्लीटली सेफ और सिक्योर रखें। जी एक कोई हेल्पलाइन नंबर चार्ज कर रहे हैं कि पंजाब की पुलिस के? नहीं, हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से जो है संपर्क किया है कि हमें बता दीजिए कौन से होटल में कहाँ कहाँ रुके हुए हैं, और हम संपर्क कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। तो जो भी है, वैसे तो वो गाड़ियों में गए होंगे या लेकिन स्टक हो गए हैं वहाँ पे, तो उनको वापस लाने के लिए, जब उनको सेफ वापस लाने के लिए हम जो है पठानकोट का बॉर्डर जो है वहाँ पे, वहाँ तक उनको ला के उसके बाद उनको घर पे छोड़ना, उनको वो हमारी टारगेट किलिंग इन्होंने शुरू की है पिछले लंबे समय ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੈ टारगेट के तहत करते नजर आ रहे हैं। इसको किस ढंग के नाल हैंडल करें? वो ये देखो, उन्होंने देखो ग्रेनेड जिन्ने भी आए ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਲਕੋਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਰ। ਬਾਜਵਾ ਸਰ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆਣਾ ਘੁੰਮਣਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ 2 ਮੋਡਿਊਲਸ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਅਗਵਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ BSF ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰਮੀ BSF ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ SOG ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਾਤਕ ਸਕੁਆਡਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਠੂਏ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਠੂਏ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ पाकिस्तान आर्मी चीफ का पिछले दिनों बयान आया था, उसके साथ में इसकी घटना का क्या लगता है आपको किसने किया पाकिस्तान? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ हिंदी में बोल रहा हूँ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇਗੇ, ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ कर रहे हैं सर, ऐसे सारा जो मीटिंग कर फाइनलाइज कर देंगे। ਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੋਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਡਰੋਨ ਦਾ, ਔਰ ਡਰੋਨ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਜੋ ਕਈ ਡਰੋਨ ਐਸੇ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਡਰੋਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ID ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਡਰੋਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ और एग्रेशन दिखा सकते हैं पंजाब वाले। नहीं, हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमारी जो मुहिम है युद्ध नशे विरुद्ध वो जारी रहेगी और हर रोज उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, कोई हो चाहे कोई, मतलब हम ये नहीं देखेंगे उसमें कि कोई किसी का बड़ा बंदा है, छोटा बंदा है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है। लोग इस मामले में कोई हम लिहाज नहीं बरतेंगे।
जो पंजाब को, जवानी को जो है वो बर्बाद कर रहा है, उसके साथ हमारा कोई नाता नहीं है। और वो जो उसने मतलब सामने वाले 10 घरों को बर्बाद करके खुद अपनी कोठी 3 मंजिली और उस पर दीपमाला चला ली, ये तो नहीं चलेगा। वो एनडीपीएस का पर्चा होगा और विद ड्यू परमिशन, विद लीगल ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ।